A very good evening to one and all. Andarki namaskaram. మరి ఈరోజు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ఆనర్డ్ అండ్ ప్రివిలేజ్డ్ టు బీ ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్ ఇంతమంది లెజెండరీ పర్సనాలిటీస్ ఆర్ బిఫోర్ మీ అండ్ ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళ ముందు ఈ కార్యక్రమం చేయడం చాలా చాలా ఆనందకరం బికాస్ వీ హ్యావ్ లైక్ హైయర్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టుడే ఇన్ అవర్ బుక్ లాంచ్ అండ్ ఇన్వైటింగ్ ఎవ్రీబడి టు రెస్పెక్టెడ్ గెస్ట్ డిగ్నిటరీస్ అండ్ ప్రెస్ అండ్ మీడియా టు ద బుక్ లాంచ్ ఆఫ్ Karmayogi. Okasari, can you please put your hands together and let's celebrate the success of Gopalakrishna Nayudu garu. And we already have our special guest, Telangana Rashtra Mukhyamantri Varyulu Revanth Reddy garu kuda mana కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. సో వారికి కూడా మనందరి తరఫు నుంచి సాదర స్వాగతం పలుకుదాము. ఒకసారి మీ చప్పట్ల సమక్షంలో లెట్స్ వెల్కమ్ ది డైనమిక్ లీడర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి గారు టు ద బుక్ లాంచ్ ఆఫ్ కర్మయోగి. సో రేవంత్ రెడ్డి గారికి మనస్ఫూర్తిగా సవినయంగా సగౌరవంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో వెల్కమ్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ అండ్ గ్రేసింగ్ ది ఒకేషన్. సో రేవంత్ రెడ్డి గారిని దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సార్ ప్లీజ్ సిట్ డౌన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు సీ రేవంత్ రెడ్డి గారు అండ్ అలాగే అందరూ కూడా చాలాసేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద మెయిన్ ఫార్మల్ ఈవెంట్ టుడే. అండ్ now we are going to witness a spectacle throughout his career exhibited a rare integrity, openness on the conduct of public affairs. An administrator, literator, mentor, guide to serving and civil service aspirants. A friendly person who has a host of followers and admirers. A person who is young at heart, a person who believes that one must give his best in his or her job, and a person who believes in making a question, can I do, to a positive, I can do. He is none other than M. Gopalakrishna Nayudu garu. మరి ఈరోజు గోపాలకృష్ణ నాయుడు గారు రాసినటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని లాంచ్ చేయడానికి గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా విచ్చేశారు. అండ్ మరి కాసేపట్లో మనం బుక్ లాంచ్ కార్యక్రమాన్ని కూడా చూస్తాం. గోపాలకృష్ణ గారు నాయుడు గారి గురించి ఒక 2-3 నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత సో గెస్ట్ అండ్ వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేస్తాను విత్ యువర్ కైండ్ ఇన్ ఎస్ సార్. And M. Gopalakrishna Nayudu garu, born on January 12th, 1939, is a 1962 IAS officer, a science and law graduate, and an AMP of Banff School, Canada, who scored a record of 100% in law for IAS professionals. An ACE administrator, troubleshooter, corporate chief, consultant, and turnaround expert. An erudite speaker on diverse topics, a sought-after mentor and guru for serving civil servants and aspirants, and a fatherly figure to many, many NGOs. He held senior positions in Assam, Andhra Pradesh, central government, and handled law and order issues on the Nagaland border and Mizoram. And he was recalled by government of Assam from AP during president's rule in the year 1982 and 83 for conducting elections under difficult situations. As founder managing director, he built Godavari fertilizers ahead of schedule and within estimated cost. It is now a case study in project management. Was secretary industries, commissioner Visakhapatnam steel plant, and special chief secretary in Andhra Pradesh. In the central government, he was regional iron and steel controller for AP and MP. And he was additional secretary, Ministry of Mines, and chairman of Rural Electrification Corporation. And he's a rare breed of officers and chappachu who served government for 4 decades. అంటే 12 ఏళ్ళు అస్సాంలో, 12 ఏళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అండ్ 12 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సర్వీస్ చేశాక రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా గవర్నమెంట్ ఆయన వదలలేదండి. సో ఆ తర్వాత కూడా 30 years ఆయన సర్వీసెస్ని సేవల్ని అందించారు. సో అంటే ఒక 62 years ఆఫ్ లైఫ్ టైంలో ఆయన ఆల్మోస్ట్ 85 years ఉండొచ్చు. సో అందులో 62 years ఆయన సర్వీస్ చేశారు, ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ని నిలబెట్టారు. అది గోపాలకృష్ణ గారి సత్తా అని చెప్పొచ్చు. సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ హై ప్రివిలేజ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ సార్. సో ఆయన రాసిన ఎన్నో పుస్తకాలు ఉన్నాయి. బేసిక్గా ఆయన ఇది మొదటిది కాదు. ఆయన చాలా అంటే ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్, మేనేజ్మెంట్ సూత్రాస్, మేనేజ్మెంట్ తంత్రాస్, ఇంజన్స్ ఆఫ్ గ్రోత్, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇలా ఎన్నో రకాల పుస్తకాలు రాయడం జరిగింది. హీఈస్ అ వెరీ గుడ్ స్పీకర్.
స్పీకర్, హీఈస్ అ వెరీ గుడ్ పోయెట్ అండ్ హీస్ అ బెస్ట్ పర్సనాలిటీ. ఒప్పుకుంటారు కదా అందరూ? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి ఈరోజు గోపాలకృష్ణ నాయుడు గారి కోసం ఈరోజు బుక్ లాంచ్ ఉంది అంటే, సో ఉదయాన్నే దిగి అంటే మళ్ళీ నైట్ వెళ్ళిపోయేటువంటి ఎంతో మంది శ్రేయోభిలాషులు, స్నేహితులు, ఆయన మంచి కోరేవారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఒకటా రెండా అండి 60 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో ఎంతో మంది వెల్ విషర్స్ ఈరోజు ఉన్నారు. అండ్ మన కార్యక్రమానికి మీ అందరూ రావడం కూడా చాలా ఆనందకరము. అలాగే రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన టైం తీసుకొని వచ్చారు, వారికి కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ సార్. అండ్ ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద మెయిన్ ఈవెంట్. మరి ముందుగా మీ చప్పట్ల సమక్షంలో లెట్స్ ఇన్వైట్ అ డైనమిక్ లీడర్, తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు టు ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేజ్. వెల్కమ్ సార్. అండ్ వారికి బొకేను అందించవలసిందిగా రిక్వెస్టింగ్ డాక్టర్ మురళీ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. డాక్టర్ మురళీ గారి చేతుల మీదుగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి బొకేను అందించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. గోపాలకృష్ణ నాయుడు గారు కూడా వచ్చేశారు. వెల్కమ్ సార్. అలాగే ఇన్వైటింగ్ శ్రీమతి ఏ శాంతికుమారి గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ తెలంగాణ. శాంతికుమారి గారిని కూడా సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. అలాగే సుజాత గారు కూడా వేదిక మీదకి విచ్చేసి శాంతికుమార్ గారికి బొకేను అందించవలసిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సో అన్నట్టు ప్రతి మగాడి విజయం వెనక ఒక ఆడది ఉంటుందంటారు. సో ఈ రోజు గోపాలకృష్ణ గారి విజయం వెనకాల 100% సుజాత గారి హస్తం కూడా ఎంతో కొంత ఉండే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రిక్వెస్టింగ్ శ్రీ కె రామకృష్ణారావు గారు, ఐఏఎస్, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఫర్ ఫైనాన్స్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. వెల్కమ్ సార్. వారికి మాస్టర్ అక్షిత్ బొకే అందిస్తారు. వెల్కమ్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే గోపాలకృష్ణ నాయుడు గారు నేను పిలవక ముందే వచ్చేసారు, బికాస్ ఆయన ప్రోగ్రామే కాబట్టి లైక్ హీఈస్ ఆన్ ద స్టేజ్. అండ్ మాస్టర్ సంజీత్ బొకే అందించేశారు. దమ్మా. సో మాస్టర్ సంజీత్ ఈజ్ గివింగ్ బొకే టు గోపాలకృష్ణ గారు. దనానా. దట్స్ లవ్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మన సాంప్రదాయం ప్రకారం జ్యోతిని వెలిగిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. సో రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ టువర్డ్స్ ద లైట్నింగ్ ఆఫ్ ల్యాంప్. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి గారితో పాటు ఎవ్రీబడి రిక్వెస్టింగ్ శాంతికుమారి గారు, రామకృష్ణ గారు, గోపాలకృష్ణ గారు, అలాగే సుజాత గారు టు ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద లైట్ అవర్స్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. గోపాలకృష్ణ గారు ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు. ఆయన అద్భుతమైన అంటే హీఈస్ అ లెజెండరీ పర్సనాలిటీ. ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్లో పనిచేశారు, ఎన్నో సంస్థల్ని ఉన్నత స్థానంలో ఉంచారు. అలాగే ఎన్నో అవార్డులు, రివార్డులు కూడా అందుకున్నారు. సో అది లిస్ట్ చాలా పెద్దగానే ఉంది, అఫ్ కోర్స్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ఇది నేను ఒక యాంకర్గా స్టేజ్ మీద ఆయన చెప్తే తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు. అలాగే సార్ గురించి చాలా ఏళ్లగా తెలుసు, కానీ వారి ఇంట్లో ఉంటూ చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన్ని చూస్తూ పెరిగిన వాళ్ళు చెప్తే ఇంకా సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ లైక్ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు కదా. సో వారు చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది. వాళ్ళు ఒక ఫాదర్లీ ఫిగర్గా తీసుకుంటారనమాట. సో సునీత గారు ఏంటి అంటే బేసిక్గా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన్ని ఒక రోల్ మోడల్ లాగా తీసుకుంటూ ఉన్నారు. మరి ఆవిడ గోపాలకృష్ణ గారితో ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్యం గురించి, అనుబంధం గురించి మరికొన్ని విషయాలు మనతో షేర్ చేసుకోబోతున్నారు. సో అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా, ఇట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. సో మ్యామ్ సునీత గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. Respected and Respected and honored guests, I am thankful to my father, Gopalakrishna Garu, for giving me an opportunity to speak to this august gathering. We are very happy to have Shri Revanth Reddy Garu, Honorable Chief Minister of Telangana State, Shantikumari Garu, Chief Secretary, Shri K. Ramakrishna Rao Garu, Special Chief Secretary for Finance, amidst us for this book release. Andariki na krutagnatalu. Right from the time my father passed away, the only father I knew is my Pedanana, Gopalakrishna Garu. He has showered me with unconditional love and support all through my journey in life. He is more than a father to me. Ayana naku tandrini minchina tandri and my real life superhero. He admitted me in school, used to drop me every day, helped me with my homeworks,
prepared me well for elocution, debate, and various other competitions in school. After completing my engineering, I wanted to pursue higher studies abroad. He agreed to send me to pursue my MS in the United States, made all the travel arrangements, and came all the way to Mumbai to see me off. In all my journeys that I have traveled with him as his daughter, I found that he was very well received by many people, which shows how extremely popular he was. ఆయన ప్రజల ఆప్యాయత అభిమానం పొందినవారు. After my return to India, I secured a job in the IT industry in Kolkata. He accompanied me to Kolkata, secured me hostel accommodation, and introduced me to his friends to take care of me so that I don't fall homesick. During his tenure as the Rural Electrification Chairman, in spite of his busy schedule, he always found time for me. I clearly remember he used to take us to Shimla, Mussoorie, Chandigarh, and various other places within India. Given his popularity, we had many visitors at home. What struck me most is he is very patient to listen to everyone's requests and help to the maximum extent possible. In one word, he found a solution for everyone's problems. ఆయన ప్రతి ఒక్కరి సమస్యకు పరిష్కారం చూపించేవారు. What I have seen and learned from him in my journey so far is the importance of time management and discipline, సమయ పాలన and క్రమశిక్షణ. His day starts at 5 a.m. in the morning with yoga, meditation, physical exercise, and ends at 10:30 p.m. He is never exhausted and tired. ఆయన అలసటలేని మనిషి. He is very well organized. ఆయన పనులు క్రమబద్ధంగా చేస్తారు. There is no word called postponement or procrastination in his dictionary. ఆ రోజు పని ఆ రోజే చేస్తారు, వాయిదా వేయరు. My father always believed in యోగః కర్మసు కౌశలం, కర్తవ్యంలో కౌశల్యం చూపించటం. Hence, doing your work with proficiency, efficiency, and effectiveness yields the best results. Hence, I would like to conclude by quoting one of his principles of HHSTN, which is homework, hard work, smart work, teamwork, network. Hence, I am extremely proud of the fact, and I take pride that my father, Gopala Krishna Garu, is undisputedly and truly a karma yogi. విచ్చేసిన అతిథులందరికీ ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా చాలా బాగా చెప్పగలరు, మనసులోంచి చెప్పగలరు. సో దట్ వాజ్ వెరీ నైస్. ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయిపోతారేమో అని చెప్పి నాకు కూడా కొంచెం టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యాను. ఎస్, అండ్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ శ్రీ కె రామకృష్ణారావు గారు, ఐఏఎస్, ఫర్ ది వెల్కమ్ అడ్రస్. వెల్కమ్ సార్. ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ సభకు విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ఆ తర్వాత ఈ పుస్తక రచయిత మరియు డిస్టింగ్విష్డ్ సివిల్ సర్వెంట్ శ్రీ గోపాలకృష్ణ గారికి, మరియు చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీమతి శాంతికుమారి మేడం గారికి, మేడం గోపాలకృష్ణ గారు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులు, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి సీనియర్ సివిల్ సర్వెంట్స్, వివిధ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ మరియు వారి శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ కూడా స్వాగతం, నమస్కారం. శ్రీ గోపాలకృష్ణ గారి గురించి వారి కుమార్తె ఇప్పుడే చెప్పారు. సార్, సీఎం సార్, యు ఆర్ సీయింగ్ 2-3 generations ఆఫ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ హియర్. మేమంతా కూడా పుట్టకంటే ముందే గోపాలకృష్ణ సార్ 1962లో హీ జాయిన్ ద సివిల్ సర్వీసెస్.
వారితో పాటు పనిచేసిన వారు, వారి కొలీగ్స్, వారి జూనియర్స్ చాలామంది మేమంతా ఇక్కడ ఉన్నాం. ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి భారతదేశం, మరి ఆ రోజుల్లో సార్ ఇప్పుడే బయట నిలబడి మాట్లాడుతూ చెప్పారనమాట, నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లో పనిచేయడం అని చెప్పంటే చాలా సవాళ్ళతో కూడుకున్నటువంటి విషయం. ఎందుకోసం చెప్పంటే మీకు తెలుసు, చైనాతో వార్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత అక్కడ ఇన్సర్జెన్సీ కానివ్వండి, ఎక్స్ట్రీమిజం కానివ్వండి, ఇతరతర సమస్యలన్నీ కూడా చాలా పెద్ద సవాల్గా ఉండేవి. అటువంటి సమయంలో వారు ఒక యంగ్ ఆఫీసర్గా అస్సాం క్యాడర్లో పనిచేస్తూ వివిధ జిల్లాల్లో ప్రజలకు మేలైనటువంటి సేవలు అందించారు. ఆ రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రాలు కూడా చాలా లేవు. మణిపూర్ అనేటువంటిది అస్సాంలో ఒక చిన్న జిల్లాగా మాత్రం ఉండేది. మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా తర్వాత ఏర్పడ్డాయి. వీటన్నిటినీ కూడా సమర్థవంతంగా అక్కడ ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూ, దాని తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా వివిధ రంగాల్లో, ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీస్లో సార్కి చాలా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. ఎందుకోసం చెప్పంటే రాష్ట్రానికే తలమానికమైనటువంటి గోదావరి ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ ఫ్రమ్ కాన్సెప్ట్ టు కమిషనింగ్ టైంలో చేయడం అనేటువంటిది, అంతేకాకుండా విత్ ఇన్ కాస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం అన్నమాట. అటువంటిది వారు చేసి చూపించారు. మరి ప్రజలకు ఎంతో మెరుగైన సేవలు అందించారు. సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా సర్వీస్ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఎంతో యాక్టివ్గా ఉంటూ వివిధ ఎన్జిఓస్కు మెంటర్గా పనిచేస్తూ, మరి వివిధ సివిల్ సర్వెంట్స్ అందరికీ కూడా మెంటర్గా పనిచేస్తూ, వారికి తగినటువంటి సలహాలు, సూచనలు, మెంటర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఒక రోల్ మోడల్గా ఈరోజు సమాజం అందించారని చెప్పంటే అతిశయోక్తి కాదని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇటువంటి ఒక డిస్టింగ్విష్డ్ సివిల్ సర్వెంట్, వారి యొక్క మెమోయర్, వారి యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేటువంటిది భావి తరాలకు కూడా ఒక దిక్సూచిగా ఉంటాయి. అవి అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తాయి. వారు ఏ రకంగా వారి ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి ఎదిగారనేటువంటిది, లైఫ్ లెసన్స్ అనేటువంటిది అమూల్యమైనటువంటి లెసన్స్ కాబట్టి అవి వచ్చేటువంటి తరాలు కూడా మంచి సందేశాన్ని చేస్తాయని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు. మరి ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమానికి మరి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యంగా నేను ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆ తర్వాత ఆర్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ శ్రీమతి ఏ శాంతి కుమారి గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ. సో వారిని ముందుకు విచ్చేసి మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu, Chief Guest of this program, Gopal Krishna Sir and Madam Gopal Krishna, my colleague Ram Krishna Rao Garu, August gathering of this evening, friends from the media. It is with immense pride we gather here today to celebrate the launch of Life of a Karma Yogi, a book that offers not just a glimpse, but a deep dive into the extraordinary journey of a retired Indian Administrative Service officer. Apart from several facts that his daughter and my colleague Ram Krishna Rao Garu and the lively anchor, I don't know your name, Brudula shared, I would also like to touch upon a few other distinguished achievements of Sir. He held senior positions in the central government, was consultant to UNDP, ADB, KFW and DFID. He was chairman of many government committees and an independent director in listed companies. He is recipient of numerous awards for excellence, about 400 awards, trophies and mementos. Some of them are displayed here, and various books jostle for space in his house. The Indian Administrative Service is not just a profession, it's a calling, a lifetime of service dedicated to the nation and its people. Those who wear the mantle of IAS officer shoulder many responsibilities, navigating complex governance challenges, implementing policies and making decisions that impact millions. Today, through this book, we get an insider's perspective on what it truly means to serve in the corridors of power, to uphold integrity in governance, and to balance duty with personal sacrifice. This book is more than just a memoir, it's a true treasure trove of insights, experiences, and lessons learned from a lifetime of public service. Through its pages, we see challenges of policy making, the triumphs of good governance, and the struggles that come with maintaining ethical leadership in the face of adversity. Hearty congratulations to you, sir, for going strong at this age
and you proved yet again that age is just a number. Congratulations, sir, once again, and thank you for making me a part of this beautiful evening. Thank you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక అందరం ఎదురు చూస్తున్న బుక్ లాంచ్ కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళిపోదాము. మరి ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన చీఫ్ గెస్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా కర్మయోగి పుస్తకాన్ని లాంచ్ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత సార్ మాట్లాడతారు. సో రేవంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా కర్మయోగి బుక్ లాంచ్. సో ఇంతకుముందే మ్యామ్ చెప్పారు, గోపాలకృష్ణ గారు పుట్టుక అంటే బర్త్ ఎక్కడ జరిగింది, ఆయనది మాత్రమే కాదు, వాళ్ళ యాన్సిస్టర్స్ ఎక్కడ పుట్టారు, వాళ్ళ ప్రస్థానం ఏంటి, వాళ్ళ మదర్ బర్త్, తర్వాత ఆయన జర్నీ. అంటే ఈ పుస్తకము ప్రతి ఒక్క లైబ్రరీలో ప్రతి ఒక్క ఆస్పైరింగ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే మనకి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా ఉండవలసినటువంటి పుస్తకం. సో దట్స్ ద బుక్ కర్మయోగి. సో మొదటి పుస్తకాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు సుజాత గారికి అందజేశారు. సో బిహైండ్ ఎవ్రీ మెన్ సక్సెస్ దెర్ ఇస్ అ విమెన్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఇక నౌ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ది ఒకేషన్. ఇలాంటి వేదికలు చాలా తక్కువ మాకు. గోపాలకృష్ణ నాయుడు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు ఆయన లైఫ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ని ఒక పుస్తక రూపంలో, పుస్తకం పేరు కర్మయోగి, వారి అనుభవాలను అన్నిటిని కూడా నిక్షిప్తం చేసి భవిష్యత్ తరాలకి ఒక బైబుల్గా, ఖురాన్గా, భగవద్గీతగా, దేశానికి సేవలు అందించబోయే సివిల్ సర్వెంట్స్ నుంచి పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వరకు వారి అనుభవాలను షేర్ చేసుకోవడానికి వారు అందించిన ఈ పుస్తక విడుదల కార్యక్రమంలో తెలంగాణ చీఫ్ సెక్రటరీ శాంతకుమారి గారు, అదేవిధంగా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ రామకృష్ణారావు గారు, మిసెస్ గోపాలకృష్ణ నాయుడు గారు, సీనియర్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అండ్ అదర్ సివిల్ సర్వెంట్స్కి సంబంధించిన రిటైర్డ్ అండ్ ప్రస్తుతం సేవలు అందిస్తున్న అధికారులు, గోపాలకృష్ణ నాయుడు గారి కుటుంబ సభ్యులు, వారి అభిమానులందరికీ ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్కి ఇట్లాంటి అకేషన్స్ రేటెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ అకేషన్. ఎందుకంటే పెద్దగా ఇట్లాంటి పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమాలు కానీ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలలో మాట్లాడడానికి తక్కువ సందర్భాలు ఉంటాయి. ఏదేమైనా 6 దశాబ్దాలు తన అనుభవాలను అన్నింటిని కూడా సంక్షిప్తం చేయడం అనేది బిగ్గెస్ట్ టాస్క్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ టు కంపెల్ విత్ ఎ స్మాల్ బుక్ ఆర్ అదర్వైజ్. ఇట్స్ అన్ ఎ రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎనీథింగ్ కెన్ బై, నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అది దాన్ని వెలకట్టడానికి కానీ కొనడానికి కానీ అవకాశం లేనిదే అనుభవం. ఆ అనుభవాన్ని నిక్షిప్తం చేసి ఒక పుస్తక రూపంలో తీసుకురావాలి అంటే అది 60 సంవత్సరాల అనుభవాలను పుస్తక రూపం చేయడం అంటే కూడా అది బిగ్గెస్ట్ టాస్క్. అందులో గోపాలకృష్ణ నాయుడు గారు సక్సెస్ అయ్యింది. ఎందుకంటే అతను 62లో సర్వీస్లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి మొదటి ప్రధానమంత్రి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నుంచి మొదలు పెడితే ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి వరకు వారికి ఉన్న అనుభవాలు, ఈ దేశంలో క్లోజ్డ్ ఎకానమీ నుంచి ఓపెన్ ఎకానమీ వరకు జరిగిన వేగవంతమైన పరిణామాలన్నిటిని కూడా వారు ప్రత్యక్ష సాక్షి. చాలామంది కొన్ని సందర్భాల్లోనే సాక్షులుగా ఉంటారు. సో ఫ్యూచర్ను కూడా వారు విజువలైజ్ చేయగలుగుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వారు ఈ దేశం యొక్క భవిష్యత్ తరాల యొక్క ఆలోచనను కూడా వారు అంచనా వేసుకొని ఈ పుస్తక రూపంలో మనందరికి అందించారు. కొత్తగా సర్వీస్లో చేరే వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి అనుభవాలను చదవడం ద్వారా వాళ్ళని వాళ్ళు ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకోవడానికి కానీ బెస్ట్ సర్వీసెస్ అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఒక శంకరన్ గురించి, ఒక శేషన్ గారి గురించి, ఒక డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి గురించి మనం చర్చించుకోవాలి. శంకరన్ అనే అతను
పంక్చువాలిటీ, సిన్సియారిటీ, డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్ పట్ల ఒక నిబద్ధతతోని పనిచేసిన ఒక గొప్ప ఐఏఎస్ అధికారి. కానీ ఈ రోజుల్లో కొత్తగా సర్వీస్లో చేరిన ఐఏఎస్ అధికారులను అడిగితే కూడా వారి పేరు గుర్తు రావడం లేదు. అదేవిధంగా శేషన్, ఈ దేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంటుంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ క్యాన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ ఈ అన్ని అంశాలను అసలు ఒక ఫ్రేమ్లోకి పట్టుకురావచ్చు. రాజకీయాలలో ఎంత దిగ్గజాలైనా ఒక ఫ్రేమ్లో పనిచేయాల్సిందే, తప్పదు ఎన్నికలను ఎదుర్కోవాలనుకున్నప్పుడు. ఒక గొప్ప సందేశాన్ని దేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది అని మనందరినీ తట్టి లేపేంత గొప్ప నిర్ణయాలు శేషన్ గారు చేయగలిగినారు. అదేవిధంగా మన్మోహన్ సింగ్ గారు, వారు బ్యూరోక్రాట్ నుంచి రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్, అసలు వారు బాధ్యత తీసుకున్న హోదాలన్నిటినీ చూస్తే పివి నరసింహారావు గారితో ఫినాన్స్ మినిస్టర్గా, ఆ తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్గా క్లోజ్డ్ ఎకానమీ నుంచి ఓపెన్ ఎకానమీ, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఈరోజు 3rd లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ దేశాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించినట్టు ఒక బ్యూరోక్రాట్. అంటే పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ జాబ్ బ్యూరోక్రాట్స్ చేయలేరు అనే దానికి ఏం లేదు. చెయ్యగలము అని మన్మోహన్ సింగ్ గారు చేసి చూపించిండ్రు. ఈ అనుభవాలన్నీ కూడా ఈనాటి సివిల్ సర్వెంట్ అధికారులు వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి. నేను చాలా సందర్భాలలో అంతకుముందు అపోజిషన్లో నేను స్థానిక సంస్థల నుంచి జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా, శాసన మండలి సభ్యుడిగా, శాసనసభ్యుడిగా, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఆల్ దీస్ 20 years ఐ బీన్ ఇన్ అపోజిషన్. చాలా సందర్భాల్లో అధికారులతో నేను కలవడం కానీ, మాట్లాడడం కానీ, సమస్యల్ని ప్రస్తావించడం కానీ, సమస్యల్ని వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్ళే ఒక అనుభవం అయితే ఈ 14-15 నెలలు హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్గా సివిల్ సర్వెంట్ అధికారుల నుంచి కింది అధికారుల వరకు చూస్తున్నప్పుడు గతంలో అధికారులు చాలామంది సరే 10-15% హియర్ అండ్ దేర్ ఉంటారు. 70-80% అధికారులు రాజకీయ నాయకులు ఏదైనా అంశాలు ప్రస్తావించినప్పుడు అందులో ఉండే లోతుపాతులు, లేకపోతే అది చేయడం వల్ల జరిగే నష్టాన్ని, లేకపోతే చట్టవిరుద్ధంగా రేపు ఏ విధంగా సమస్య అవుతుందో వివరించేవాళ్ళు. నాయకులను ఎన్లైటన్ చేసేవాళ్ళు. సార్ ఇది చేయడం వల్ల వచ్చే పరిణామాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి, మనం ఈ రకంగా చేస్తే ఏదో ఒక రోజైనా అది ప్రజలకు కానీ, రాష్ట్రానికి కానీ, మీకైనా ఇబ్బంది అవుతుంది అని వివరించేవాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో అది తగ్గిపోయింది. కారణం నాకు పెద్దగా తెలీదు. పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనే వాళ్ళకు వచ్చిన వాళ్ళను సంతోషపెట్టాలను, లేకపోతే తనకు తాను సంతోషపడాలను కొన్ని ఆదేశాలు ఇస్తుంటాడు. వాటిని విశ్లేషించాల్సిన బాధ్యత అధికారులదని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. సెక్రటేరియట్ బిజినెస్ రూల్స్లో ఒక మినిస్టర్కి కానీ, ఒక చీఫ్ మినిస్టర్కి కానీ ఒక వ్యవస్థని ఇచ్చేదే మాకు అందులో అనుభవాలు ఉంటాయని కాదు. మాకు వచ్చే శాఖకి మాకున్న అనుభవానికి సంబంధం లేకపోవచ్చు. ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేవాడికి మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏం చదువుకోని వాళ్ళకు విద్యాశాఖ కూడా ఇవ్వచ్చు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఇచ్చే జాబ్కి వాళ్ళు చదువుకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఏం సంబంధం ఉండదు, లేదా వాళ్ళు వచ్చిన నేపథ్యానికి కూడా ఏం సంబంధం ఉండదు. అందుకే మాకు అవగాహన కల్పించడానికి, నిర్ణయాలు చేయడానికి, హెల్ప్ ఇన్ హ్యాండ్ ఉండడానికే సెక్రటేరియట్ బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారం మాకు అధికారులను ఇస్తారు. ఆ అధికారులు ఏ ఫైల్ వచ్చినా ఫైల్ నోట్ ప్రిపేర్ చేయడమే కాకుండా మాకు వివరించాలి. కానీ ఇవాళ రేపు అదేం లేదు. మేము ఒక తప్పు చేయమంటే ఒకటెందుకు సార్ 3 చేద్దాం, ఒకేసారి బాగుంటుంది, బలంగా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎందుకు, మళ్ళీ రేపు కొత్తగా 3 చేయొచ్చు అన్నట్టుగా నేను అధికారులను చూస్తున్నా. ఇది సమాజానికి మంచిది కాదు. ఈ సమాజాన్ని 77 సంవత్సరాలు దాదాపుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాము. ఎంతోమంది బ్యూరోక్రాట్స్, సివిల్ సర్వెంట్స్ వాళ్ళ లైఫ్లన్నీ సాక్రిఫైస్ చేసి, కుటుంబాల యొక్క యోగక్షేమాలు కూడా వదిలేసి దేశానికి సేవలు అందించారు. కాబట్టి ఈ దేశం ఇంత బలపడ్డది, ఆర్థికంగా నిలదొక్కున్నది. ఇది జస్ట్ లైక్ దట్ ఇవన్నీ జరిగినవి కాదు. కానీ వాళ్ళు వస్తున్న వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ని అనే కాదు, సమాజంలో ఉండే రాంగ్ ప్రెసిడెంట్స్ని అన్నిటిని కూడా రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో కొత్తగా సెలెక్ట్ అయిన ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు నేను చూస్తున్నాను. ట్రైనింగ్లోనే ఉన్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లకి వెళ్ళి డ్రెస్ వేసుకొని కూర్చొని సివిల్ పంచాయతీలు తెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, విచ్ ఈజ్ అన్ఫార్చునేట్. ఐఎమ్ సారీ టు సే. నేను ఇందుకు ఈ వేదిక మీద పంచుకుంటున్నా అంటే కొద్ది మందిలో అయినా ఇది మార్పు రావాలి. ఆదర్శంగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి చర్చ జరగాలి.
అదేవిధంగా నేను జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు పెద్ద జిల్లా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అంటే వ్యాస్ట్ 14 మంది ఎమ్మెల్యేలు, అసలు ఒక పక్క నుంచి ఇంకో పక్కకు పోవాలంటే ఆ కాలంలో ఉండే అంబాసిడర్ కార్లు, చిన్న చిన్న కార్లు, అలా 7, 8, 10 గంటలు జర్నీ. ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు వాళ్ళు అచ్చంపేట ఏరియాల అడవుల్లో పోయి ఆదివాసీలను, చెంచులను కలిసి మళ్ళీ ప్లెయిన్ ఏరియాస్కు రావాలంటే రోజుల కొద్దీ వాళ్ళు అక్కడ ఉండి చేసి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి సమస్యల్ని కనుక్కొని పరిష్కరించేవాళ్ళు. లీడర్స్ కంటే కూడా ఆఫీసర్స్తో ప్రజలు మమేకమయ్యేవాళ్ళు, చెప్పుకునేవాళ్ళు. అరే మేము కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిందని, లేకపోతే కలెక్టర్ మా దగ్గరకు వచ్చిండు, లేకపోతే మా గూడెంకి వచ్చి కలెక్టర్ గారు కూర్చొని మా సమస్యలు ఉన్నాడని గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ అయినాక మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు, సార్ 30 సంవత్సరాల క్రితం సో కలెక్టర్ మా ఊరు వచ్చి మా సమస్యను విన్నాడు సార్, మా సమస్యను పరిష్కరించిన. ఈరోజు పదే నేను ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నా, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నా. ఐ టోల్డ్ మై చీఫ్ సెక్రటరీ టు రికార్డ్ దర్ సర్వీస్ బుక్, ఫీల్డ్ మీద పొమ్మని. అసలు ఏసీ రూముల్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి హెజిటేట్ చేస్తున్నారు ఆఫీసర్లు. మరి నాకు తెలియదు, మరి ఏసీ అనేది ఏమన్నా జబ్బేమో. ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఒక ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్స్ను హోల్డ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్సే రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ తర్వాత మొత్తం ఒకరి తర్వాత ఒకరు పంపించే మన ఫైళ్ళు చూడడమే తప్ప సెక్రటరీ లెవెల్కి వచ్చారంటే, సెక్రటేరియట్ లెవెల్కి వచ్చారంటే దే డోంట్ గెట్ టు ఛాన్స్ టు ఇంటరాక్ట్ ఏ కామన్ మ్యాన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. సో కింద వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కింది లెవెల్లో దొరగారు ఉన్నారు, ఇక్కడ ఐపీఎస్లు సెలెక్ట్ అయినా వాళ్ళు కానిస్టేబుల్ నుంచి వాళ్ళని డ్యూటీ ఒక్కొక్క స్టెప్ నైట్ డ్యూటీ నుంచి, లేకపోతే పెట్రోలింగ్ డ్యూటీ నుంచి, సైకిల్ మీద పోయి నేర్చుకునే కాడ నుంచి ఐపీఎస్లకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏంటంటే గ్రౌండ్ స్టాఫ్ లేకపోతే ఫీల్డ్ స్టాఫ్లో ఉండే సాధక బాధలతో పాటు నిర్ణయాలు కూడా ఏ రకంగా చేయాలనో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అసలు మరి సిస్టమ్ ఎడిపోతుందో నాకైతే తెలియట్లేదు, కానీ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఈరోజు జరుగుతున్న పరిణామాలు, అధికారుల యొక్క వ్యవహార శైలి, నేను అందరి గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. చాలా వరకు యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ నాకున్న కొద్దిపాటి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను షేర్ చేస్తున్నా. అధికారుల ఆలోచనలో, విధానంలో మార్పు రావాలి. నిబద్ధత కలిగిన అధికారికి తప్పకుండా గుర్తింపు ఉంటుంది. రాగానే పోస్టింగ్ రాకపోవచ్చు, కానీ రాష్ట్రానికో ప్రజలకో ఏమన్నా చేయాలి అని నాయకుడు అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నిబద్ధత అధికారి ఎక్కడున్నాడో ఎతికి మరీ పోస్టింగ్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే మేము పర్ఫామ్ చేయాలంటే మేము డైరెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. మై ఆఫీసర్ హ్యాస్ టు పర్ఫామ్, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ సే సంథింగ్. నేను ఏమైనా పాలసీ డెసిషన్ చేయగలం యాజ్ ఎ పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్, కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన వ్యవస్థ మొత్తం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్దే. వాళ్ళే మమ్మల్ని ఎన్లైటన్ చేయాల్సింది, మాకు అవగాహన కల్పించాల్సింది, అన్ని సబ్జెక్టులలో ఏ సబ్జెక్టులో ఏముంటుంది, ఏం చేస్తే ఏమవుద్దని అవగాహన కల్పించాల్సింది అధికారులదే బాధ్యత. అలా చెయ్యాలని అధికారులను కోరుకుంటూ, గోపాలకృష్ణ నాయుడు గారు లాంటి సీనియర్, దాదాపుగా ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ప్రజెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వరకు వారి అనుభవాలు ఇతర అధికారులు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అప్పుడప్పుడు సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్స్, రిటైర్డ్ అధికారులు వీళ్ళతో ఒక ఇంటరాక్షన్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక సెషన్ పెట్టి చేస్తే అది కొంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అట్లాంటి కార్యక్రమాలు వీలైనంత మేరకు ఆర్గనైజ్ చేసి వాళ్ళ అనుభవాలను ఇతరులకు చెప్పడానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లను రాష్ట్రం తరఫున ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి మా చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఆదేశాలు ఇస్తూ, ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటే, ప్రత్యక్షంగా వింటేనే వాళ్ళకు అవగాహన కలుగుతుంది. చదివేంత ఓపిక, తెలుసుకునేంత అవసరము ఇప్పుడు లేకపోవచ్చు. అప్పుడప్పుడు మీరు చిన్న చిన్న సెమినార్స్, ఆఫీసర్స్ని, పర్టికులర్గా కలెక్టర్స్ని, డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీలను, ఇలాంటి వాళ్ళని అందరినీ కూడా మనం అప్పుడప్పుడు పిలిచి వీళ్ళ అనుభవాలను మరి చెన్నారెడ్డిలో లేకపోతే ఇక్కడ మీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ బంగ్లాలను అప్పుడప్పుడు పెట్టాల్సిందిగా, కొత్త అధికారులకు నేర్చుకోవాల్సిందిగా. 35 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉంటుంది. పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వస్తుంటారు, పోతుంటారు, మారుతుంటారు, రకరకాల ఆలోచనలతో వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు ఉంటారు. కానీ సివిల్ సర్వెంట్ 35 ఇయర్స్ ఈ సమాజానికి సేవలు చేయాలి. అది అత్యంత గౌరవప్రదమైన పోస్టు. ఈ గౌరవప్రదమైన పోస్టును మనం హార్డ్ వర్క్ ద్వారా లేకపోతే ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా, మనం కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు ఏ విధంగా పేదోడికి సహాయం చేయాలన్న ఆలోచన చేయాలి, మనకున్న జ్ఞానాన్ని కానీ మనకున్న అధికారాన్ని బట్టి. కానీ ఏ విధంగా అడ్డేయాలి, ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టాలి, వచ్చిన ఫైల్ మీద ఏ విధంగా నెగటివ్ కామెంట్స్ రాయాలి అనే ఆలోచన
తగ్గించుకొని ఒక పాజిటివ్ అప్రోచ్ ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తే చాలా కాలం గుర్తుంటావు. ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నేను ఒక శంకరన్ గారిని, ఒక శేషన్ గారిని, ఒక మన్మోహన్ సింగ్ గారు లాంటి చాలామంది అధికారులు, నేను కొద్దిమంది అధికారుల పేర్లు నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నా. భవిష్యత్తులో అలా ఈ రాష్ట్రంలో అధికారుల యొక్క ప్రాధాన్యత ఉండాలి అని కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో రేవంత్ రెడ్డి గారు తన ప్రెజెంట్ థాట్ని చాలా చక్కగా అందరికి అర్థమయ్యేగా విధంగా తెలియపరిచారు. దట్స్ లవ్లీ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అప్పటి నుంచి అందరం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తి, ద లెజెండరీ పర్సనాలిటీ ఎం గోపాలకృష్ణ నాయుడు గారు ఇప్పుడు మనందరితో మాట్లాడబోతున్నారు. సార్. At the outset, let me actually thank our Chief Minister, Sri Revanth Reddy Garu, our Chief Secretary, Shanti Kumari Garu, Finance Special Chief Secretary, Sri Ramakrishna Garu, and all my esteemed friends and guests who are present here. To all of you, a very warm welcome. And more importantly, I have to mention today, amongst the people who have assembled here is Dr. Hasnain, who is actually was all formerly Vice Chancellor of the Hyderabad Central University, Hamdard University. He has probably more than a dozen PhDs to his credit and was also the director of the Central Fingerprint. He has taken the trouble to come in the morning just to attend this function. So special thanks to him. He has also written something in the book about me. So I'm particularly grateful to him amongst the crowd. I know that there are several people to whom I am indebted, and I have learnt a lot from all of you. Otherwise, I could not have been able to fulfill my tasks. On this occasion, I do not want to take too much of your time, but I'll tell you one or two things which has impelled me to do what I did. One was my major guru was my mother. My mother was my guru, my mother was my mentor, my mother was my caretaker, and my mother was my hero. This is what I want to tell, because but for her, I would not. I'll just give you one instance, just one instance. I was actually posted as Commissioner of Commercial Taxes. N.T. Ramarao was the Chief Minister. He called me and said, బాబు నువ్వు చాలా బాగా చేస్తున్నావు కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్, కానీ మాకు నీ సర్వీసెస్ ఇంకొక దగ్గర చాలా అవసరం. అది ఏమిటి అంటే ఆ గోదావరి ఫర్టిలైజర్స్ ముందుకు సాగటం లేదు. దాన్ని ఏ విధంగా నువ్వు అది జరిగేలాగా చూస్తావో అది చూడాలి నువ్వు. అందుకనే నేను అన్నాను, అయ్యా నాకు 3 రోజులు సమయం ఇవ్వండి, నేను ఆలోచించి వచ్చి చెప్తాను. ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ had introduced VAT in a modified form on liquor when I was Commissioner of Commercial Taxes. So at that time, I went and asked me, అమ్మ చీఫ్ మినిస్టర్ గారేమో నన్ను అక్కడ జాయిన్ అవ్వటం, నాకు ఇక్కడ బాగానే ఉంది, ఖుషిగా ఉంది అని అన్న. ఆమె కూర్చోబెట్టమనిందని కూర్చున్నాను. కూర్చుంటే, బాబు నీలాగా ఎంతమంది కమిషనర్స్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ ఉండొచ్చు? అసలు ఎంతోమంది ఉన్నారు, నువ్వు తర్వాత కూడా ఉంటారా? తర్వాత కూడా ఉంటారు. మరి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఏదో నువ్వు ఉద్యోగం చేసావు, వెళ్ళిపోయావు. అక్కడ చూడు, చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఎంతోమందికి ఎరువులు కావాలి, మన ప్రాంతంలోనే ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ పెడితే అందరికీ ఈ ఎరువులు అందించగలము. అంతేకాకుండా ఎంతోమందికి మనము ఉపాధి కలిగించిన వాళ్ళం అవుతాము, ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో, నువ్వేమైనా అనుకో, నా ఉద్దేశంలో కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ కంటే కొత్తది నువ్వు చేయటము చాలా మంచిది, అది కొత్తది చేశావు, చాలా సంతోషము అని అన్నదన్నమాట. నేను సరేనని వచ్చి ఒప్పుకున్నాను. ఫ్యాక్టరీ అంతా అయిపోయింది. ఎన్టీ రామారావు వచ్చారు మాకు ఇనాగరేషన్కు. ఎన్టీ రామారావు ఆ ఇనాగరేషన్లు ఏమన్నారంటే, నేను ఎక్కడో ఉద్యోగం చేస్తున్న వాడిని చాలా సామర్థ్యవంతుడు అని నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టానని. లాస్ట్లో ఏమన్నా అంటే, నేను అందుకుగాను ఒక చిన్న బిరుదు ఇస్తున్నాను ఆయనకు. ఆయన ఏమని అన్నాడంటే, ఆ బిరుదు ఈ సెడ్ గోదావరి కర్మాగార రూపకల్పన శిల్పి, గోదావరి శిల్పి మన గోపాలకృష్ణ. దానివల్ల ఏమైంది అంటే
ప్రజలందరూ కూడా ఏమంటే అప్పటి నుంచి నన్ను గోదావరి గోపాలకృష్ణ అని పిలవడం ప్రారంభించారని. అంటే మీరు చూడండి, చిన్న మార్పు అలా జరిగిందన్నమాట. ఇంకొక విషయం కూడా నేను చెప్తాను. కొడంగల్, చీఫ్ మినిస్టర్ గారిది కొడంగల్. మా గ్రామం పేరు కొడగల్ బళ్ళారి నుంచి 6 కిలోమీటర్ల దూరం అన్నమాట. మా అమ్మకు మేనమామలు వాళ్ళంతా మంచి భూస్వాములు అన్నమాట. వాళ్ళు అక్కడ ఉండేవారు అన్నమాట. సో నేను నా పుస్తకంలో కొడగల్ గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా నేను గ్రామర్లీ అని, తర్వాత స్పెల్ చెక్ అని ఇవన్నీ చేసేవాడిని. దాంట్లో ప్రతిసారి నేను కొడగల్ అంటే అది కొడంగల్ అని చూపించేది. 2-3 సార్లు అయిందన్నమాట. 2-3 సార్లు అయితే నేను అనుకున్నాను, అదే ఇది ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతూ ఉందంటే, తర్వాత ఏమని తెలిసిందంటే కొడంగల్ చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగినది. ఆ ప్రాముఖ్యత ఉన్నది కనుకనే మన రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడి వాసి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చిన్న చిన్న విషయాలు, కానీ ఇవన్నీ మనం తర్వాత మా అమ్మ ఒకటే చెప్పిందనమాట, నాయనా నువ్వు మారాలి. నేను అడిగాను, అమ్మ మారాలంటే ఏమిటి అంటే, మార్పు రావాలిరా అన్నాడు. మార్పు అంటే ఏమమ్మా? మార్పు రావాలంటే నీకు నేర్పు ఉండాలి, నీకు ఓర్పు ఉండాలి, నీకు కూర్పు ఉండాలి, నీవు తీర్పు చేయాలి, నీకు చేర్పు ఉండాలి. అప్పుడే దాకా అదే నీకు వచ్చేది, లేకపోతే ఎట్లా వస్తుంది? అది సింపుల్గా చెప్పింది అనమాట. మా అమ్మగారి నుంచి నేను ఎన్నో నేర్చుకున్నాను అన్నమాట. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ అంటే, మనము ఇంట్లో వాళ్ళ మాట కూడా వినాలి. వింటే ఎంతో మంచి ఇది కూడా మనకు దొరుకుతుందన్నమాట, సలహాలు వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఇంకొకటి నేను చెప్తున్నాను, ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ నేను ఐఏఎస్ ట్రైనీస్కు నేను లెక్చర్స్ ఇస్తుంటాను, సలహా ఇస్తుంటాను. అందరు అడుగుతారు ఎట్లా చేయాలి, క్యాన్ ఐ డూ సార్ వాళ్ళకి ఆ ప్రశ్నను నేను చెప్పాను, అది కాదు బాబు, క్యాన్ ఐ డూ క్వశ్చన్ ది డిక్షనరీలో ఉండకూడదు, క్యాన్ ఐ డూని మార్చేయండి. యూ సే ఐ క్యాన్ డూ. చాలా ఫరక్ ఉంటుంది, చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. క్యాన్ ఐ డూ అంటే క్వశ్చన్ మార్కు, ఐ క్యాన్ డూ అంటే సమస్య పరిష్కారం. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ షీ యాక్చువల్లీ టాట్ మీ. నేను లైఫ్లో తెలుసుకున్నది ఏమంటే, ఎక్సెల్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కాంట్ ఎక్సెల్ సమ్వన్ ఎల్స్, ఎక్సెల్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎక్సీడ్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ యువర్ హొరైజన్స్. ఈ 3 3's మనకు ఈచ్ చాలా అవసరం అన్నమాట. తర్వాత నేను సంస్కృతం చదివాను, తెలుగు చదవలేదన్నమాట. సో నాకు సంస్కృతం బాగా మాట్లాడగలను అనమాట. నేను నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే చాండోగ్య ఉపనిషత్తు. ఆ ఉపనిషత్తు చాలా మంచి శ్లోకం ఉన్నదన్నమాట. యదేవ విద్యాయ కరోతి శ్రద్ధాయ ఉపనిషద తదేవ వీర్యవత్తరం భవతి. అదేమంటుంది అంటే, యదేవ విద్యాయ, ఎవడైతే బాగా నేర్చుకుంటారో అన్ని అవగాహన చేస్తాయి. యదేవ విద్యాయ కరోతి శ్రద్ధాయ, ఫేత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, డెడికేషన్ టు ది టాస్క్. శ్రద్ధాయ ఉపనిషద, టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ అటెండెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఇంటర్నల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఎక్స్టర్నల్ సర్కమ్స్టాన్స్. అది ఆల్ దిస్ దెన్ దట్ బికమ్ యదేవ విద్యాయ కరోతి శ్రద్ధాయ ఉపని తదేవ వీర్యవత్తరం. వీర్యవత్ means actually excellence. Viryavat-taram bhavati. It exceeds excellence if you were to follow this practice. So following that practice has been my practice, and maybe that is why I have been successful in whatever I have been doing till now. At the same time, it is my family's support, my wife's constant support, and that is why I had nothing to do about the house. She used to take care of all my needs, and so I was left free to actually read, left free to go wherever I wanted, and there were no questions asked. And for that, I am very thankful to her. Similarly, my brother's children, all of them have thought about me as their father, because I was always available for anyone who sought my advice. That is why, even after so many years of service, every IAS institution or coaching center in Hyderabad calls me for the mock interviews. And many times, because the mock interview, you can assist the student. Mr. Vishnu is here. He used to accompany me to some of them. So a lot of our colleagues used to come. And I could say one thing, if they had passed this board, it is as good as passing the UPSC. Why I am telling you is, all of us have the experience, and what we are looking for in the student is not scholarship. We are studying for his suitability, his aptitude,
his attitude. This is what is very, very important. I know here we have H.J. Dura, our former DGP. He is also used to sit with me for some of the interviews. So our interview was much tougher than the UPSC interview. But whoever passed this had a sure chance of actually being selected. I'm extremely grateful to all the people who have assembled here. అందరికీ కూడా నా నమస్కారము, కృతజ్ఞతలు. మీరందరూ కూడా విచ్చేసినందుకు, మీరందరూ కూడా నన్ను ఆశీర్వదించాలి. అంటే మా ఇంట్లో ఏం చెప్తారంటే, నువ్వేం చేయక్కర్లేదు, నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా అంటారు. కానీ నాకేమంటే ఏదన్నా ఒకటి చేస్తూనే ఉండాలా, లేకపోతే ఊరికే కూర్చోలేము కదా. నేను అందుకని అడుగుతూ ఉంటాను అనమాట. మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తారు, నీకేం లేదు, నీకేం కావాలో మీరు చెప్పేయండి అంతే. సో ఐ నో లాట్ ఆఫ్ విజిటర్స్ కమ్. They may be young students seeking advice. They may be other people, other writers who are writing. Everyone comes to me. And what happens is my wife and the others at home have no other work but except serving tea, serving biscuits, serving this thing. So I am thankful to her for actually ungrudgingly doing all this work. So again, I once again thank all of you. And I would request all of you to kindly bless me so that I can write 1 or 2 more books. I have written 1 book on ethics and values. I want to write 1 more book which is already ready. It is called Management Sutras, Principles of Management. Another one is called Management Tantras. That means strategies of management. And the last one is called Engines of Growth for our economy. So this is one thing which I thought. I have served on 49 boards all over India, and therefore I can say corporate experience, and I was also chairman of SCOPE, the apex body in India for 246 central public sector undertakings. I was the first Telugu person to be made the chairman of SCOPE. So I feel very proud. I was the first Telugu officer working in Assam. So what was happened is, in those days, Assam was a very, very far away place. So there, to actually go there was itself considered like going to the Andamans. But I went there and everything went off very well. I was associated with the Mizo Hills problem and sorting it out. I was associated with Bangladesh operations. I was recalled as Home Secretary during President's rule when it was very difficult and people's civil disobedience. No one wanted to actually vote. Despite that, I got polling officers all the way from Bihar. We brought 2 plane loads of IAS officers and we made them polling officers and we could conduct the election. So I just wanted that without the help and cooperation of all these people, nothing could have been done. That is why they say, Vina Sahakar Nahi Uddhar. Vina Sahakar Nahi Uddhar. So once again, I thank all of you for your cooperation, and I would request all of you to stay back till we have the refreshments. I know that our Chief Minister was very, very busy. Despite all that thing, he has honored our request. He has come here, and I am therefore extremely grateful to him. Similarly, to the Chief Secretary, Shanti Kumari Garu. She's really Shanti Kumari. She's all Shanti, peace. And we have got Ramakrishna Garu. He is like Ramakrishna Paramahamsa. So he never talks much, but he listens to everyone. So again, once again, thank you. I find my colleagues here, many of them have written in my book something or the other, and the foreword has been written by the Governor of the Reserve Bank of India, Shri Rangarajan Garu. So I am extremely happy to everyone, and more than anything else, that the book has come out and the book has received very good this thing. I am getting reports that it's receiving very good patronage, particularly all over India from civil servants and others. Thank you once again very much. And to our Chief Minister, I would request all of you to actually stand up for a minute and clap for the Chief Minister. Thank you, sir. Thank you so much.
సార్ మాటలు ఎంత హ్యూమరస్గా ఉన్నాయి అంటే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా హీఈస్ యంగ్ అట్ హార్ట్ అని ఎందుకో కూడా తెలిసింది కదా, అందుకే హీ హాజ్ బికమ్ కర్మయోగి. సో ఆ బుక్ ఎప్పుడెప్పుడు చదవాలా అని అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. అండ్ సార్ సుజాత గారి గురించి ఎన్ని చక్కటి మాటలు చెప్పారు అంటే అందరూ మగవాళ్ళు చెప్పలేకపోవచ్చు, ఆయన అంత సభాముఖంగా భార్య గురించి అంత మంచి మాటలు చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరు అలా చెప్తూ ఉండాలని కోరుకుంటాం మేము కూడా. అందుకే నా రేవంత్ రెడ్డి గారు ముందే గెస్ట్ చేసి సుజాత గారికి ముందు పుస్తకాన్ని అందించారు. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఈ రోజు మన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గెస్ట్లకు ఒక మొమెంటో అండ్ షాల్ని గోపాలకృష్ణ గారే స్వయంగా అందిస్తారు. ముందుగా విచ్చేసిన చీఫ్ గెస్ట్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒక మొమెంటోతో పాటు ఒక షాల్ని కూడా అందించి చిరు సన్మానం అనుకోవచ్చు, థ్యాంక్స్ అనొచ్చు. సో గోపాలకృష్ణ గారి చేతుల మీదుగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి స్మాల్ టోకెన్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్. అలాగే శ్రీమతి శాంతి కుమార్ గారికి సుజాత గారి చేతుల మీదుగా శాంతి కుమార్ గారికి చిరు సన్మానం. అలాగే శ్రీ కె రామకృష్ణారావు గారికి, సో సార్ ఆల్రెడీ బిరుదు కూడా ఇచ్చేశారు రామకృష్ణ గారికి, రామకృష్ణ పరమహంస. అంటే అంత చక్కగా చాలా పీస్గా చాలా శాంతంగా ఏది చెప్పినా ఒప్పుకుంటారు, చక్కగా ఉంటారు అని. నిజంగా సార్ కూడా సార్తో ఎక్స్పీరియన్స్తో ఎన్ని చక్కటి విషయాలు కూడా తెలియజేశారు యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సార్. మరి ఈరోజు విచ్చేసినటువంటి ఎంతోమంది హైయర్ అఫీషియల్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు రేవంత్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అలాగే రీఫ్రెష్మెంట్స్ కూడా అందరూ తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. అండ్ ఈరోజు కర్మయోగి బుక్ లాంచ్ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా ఎంతోమంది గోపాలకృష్ణ గారి శ్రేయోభిలాషులు, వెల్ విషర్స్, ఎంతోమంది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ సమక్షంలో చాలా చాలా చక్కగా జరిగింది. మరి ఈరోజు చాలా బిజీగా ఉన్నా కూడా టైం తీసుకొని విచ్చేసిన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గోపాలకృష్ణ నాయుడు గారు. అండ్ అందరూ కూడా చక్కగా రిఫ్రెష్మెంట్స్ తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ డే, గుడ్ నైట్, బాయ్.